ساؤتھ ایشین پلس فورم کے زیر اہتمام ایک شاندار تقریب میں رانا عبدالباقی صاحب نے ہر سال کی طرح اس سال بھی لحافوں کی تقسیم کی۔ اس تقریب میں سابق آئی جی پولیس اور سابق نگران وزیر داخلہ ملک حبیب خان، چیئرمین رانا عبدالباقی، ڈاکٹر مظہر قیوم نے قوت بینائی اور سماعت سے محروم ذہین طلباء و طالبات کو گرم لحافوں کا تحفہ پیش کیا۔ اس موقع پر ارسلان اکبر عباسی نے خصوصی دعا بھی کی۔ زمین شاد باد کی شر حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان مرکز یقین شاد باد، پاک سر زمین کا نظام قوت احوت عوام کو سلطنت پائندادہ بنداباد شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ ہو ہلال رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال جان استقبال سایہ خدائے ذوالجلال۔ مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری اس رشت میں ہے پاکی و درخشانی، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی۔ خواتین و حضرات، کلام اقبال کے لیے شاعر و دانشور جناب نسیم سحر۔ امت مسلم کو عزم بے کراں تو نے دیا، امت مسلم کو عزم بے کراں تو نے دیا، گم شدہ لوگوں کو منزل کا نشاں تو نے دیا، قوم پر ساری تھی پہلے تو گناہ خوابی بہت، ہم زیاں کاروں کو احساس زیاں تو نے دیا، قوم پر ساری تو پہلے تو گناہ خوابی بہت، ہم زیاں کاروں کو احساس زیاں تو نے دیا، ہو نہ جائے کیسے قائل دل تیرے وجدان کا، سب سے پہلے تو نے دیکھا خواب پاکستان کا، سب سے پہلے تو نے دیکھا خواب پاکستان کا، وہ اتحاد ملت اسلام کا آغاز تھا، جب کیا آغاز تو نے کفر کے بطلان کا۔ اس لفظ کا آخری بند ہے، عرض پاکستان تیرے خواب کی تعبیر ہے، عرض پاکستان تیرے خواب کی تعبیر ہے، اس کی بنیادوں میں تیرا جذبہ تعمیر ہے، اس کی بنیادوں میں تیرا جذبہ تعمیر ہے، اس عمارت کی سبھی اینٹوں پہ تو تحریر ہے، اس عمارت کی سبھی اینٹوں پہ تو تحریر ہے، نقشہ عرض وطن گویا تیری تصویر ہے، نقشہ عرض وطن گویا تیری تصویر ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب شاعر و دانشور جناب نسیم سحر، یہ خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ خواتین و حضرات، اس پروگرام کا مقصد مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور منفرد انداز یہ ہے کہ ذہین طلباء و طالبات میں موسم سرما کے لیے لحافوں کی تقسیم کی جاتی ہے، جسے ہر سال جناب اقبال ایجوکیشن کی طرف سے منعقد کیا جاتا ہے، اور آج کے اس پروگرام میں راولپنڈی انجمن فیض الاسلام کا خصوصی تعاون بھی شامل ہے۔ محترم حاضرین کرام، ہر گلدستے میں کچھ پھول نمایاں ہوتے ہیں، ستاروں بھری رات میں آسمان پر نگاہ اٹھائیں تو کچھ ستارے بڑے تابناک ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح نیک دل انسان جو سخاوت اور بھائی چارے کے ذریعے اصولوں کے پابند ہوں، انسانوں میں نمایاں ہوتے ہیں، ان کی کسی بھی معاشرے میں موجودگی امید اور روشنی کا استعارہ ہوتی ہے۔ ایسی ایک شخصیت راولپنڈی اسلام آباد میں موجود محترم رانا عبدالباقی صاحب کی ہے، جن کی سربراہی میں اس پروگرام کو مرتب کیا گیا ہے۔ میں محترم رانا عبدالباقی صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ بھرپور تالیوں کے ساتھ استقبال کیجیے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर डॉक्टर मजहर तय्यम साहब, जो तहरीक हदिया करनिया पाकिस्तान के सदर भी हैं, चेयरमैन हैं, मोहतरम जनाब मलिक हबीब खान साहब, जो साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी हैं और निगरान वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद, जो अंजुमन फैज़ इस्लाम की सदारत पर भी फाइज हैं। इधर प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ हैं, जो आज की इस प्रोसीडिंग को कंडक्ट कर रही हैं। डॉक्टर सबात बैठी हैं। इज्तिमाई दुआ कराएंगे अरसलान अकबर अब्बासी एडवोकेट, जो जिना इकबाल फोरम के चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं। नसीम सहर साहब ने इकबाल पे आपके सामने मशहूर शायर हैं पेश की है। तो ख़ातिन हज़रात, मैं इन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि यौम इकबाल की तकरीबात के सिलसिले में इन मौज़ूज़ीन ने यहाँ आने का वादा किया और निभाया। तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। तो मैं चाहूँगा सिर्फ ये बताना आपको कि जिना इकबाल साउथ एशियन फोरम ये फलाई काम किस हवाले से करता है। इसमें हमारे पास दो हवाले हैं। एक तो हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमेशा गरीबों की फलाह और बहबूद के लिए काम किया और ज़्यादातर उनके मानने वाले उस ज़माने में उनका ताल्लुक भी गुरबाई से था। और कुरान हकीम में भी उस हवाले से उनकी मदद के लिए मुख्तलिफ सूरतों की शक्ल में कहा गया है। तो पहली तो हमारी जो फ़िक्र है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। और दूसरी बानियान पाकिस्तान, जिनमें हकीमुल उम्मत जनाब डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब। डॉक्टर अल्लामा इकबाल वो शख्सियत हैं जो हजूर की सीरत से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। और आप जानते हैं कि उन्होंने बदरसनीन हिंदुस्तान में पेशावर से लेके कलकत्ता तक मुसलमानों की यकजहती के हवाले से दो अज़ीम शान नज़में लिखी थी, शिकवा और जवाब शिकवा। और इसमें वो खुदा से भी हम कलाम हुए थे, लेकिन उसके पीछे उनकी जो फ़िक्र थी वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले ही से थी। क्योंकि उन्होंने बच्चों की नज़्म जो उस ज़माने में तमाम मुसलमानों के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, उसमें भी यही कहा था कि मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों और ज़ईफ़ों की मदद करना। तो इस हवाले से उन्होंने अपनी इन अज़ीम शान नज़मों में भी ये कहा था, हर इंसान को मुखातब हुए थे। और जो पाकिस्तान बनाने के लीडरान थे उनको भी एड्रेस किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो ये उनका कमाल था। तो
یہ روشنی ہمیں وہیں سے ملی ہے اور ہم اس حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے ذہین طلبہ ہیں، جو ہمارے غریب طلبہ ہیں، جو ہمارے مختلف قوت سماج سے محروم اور نابینا اسکولوں میں اور کالجوں میں زیر تعلیم ہیں، ہم ان کی جرأت کو سلام کہنے کے لیے بھی یہ رضائیوں کا تحفہ ان کی خدمت میں آج پیش کریں گے۔ تو یہ جو ہماری فکر ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم اس میں نہ تو ہم کسی اخبار میں اشتہار دیتے ہیں، نہ کسی ٹی وی چینل پہ، نہ کسی سے ہم اس کے لیے ڈونیشن مانگتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ایک SMS پہ میسج بھیجتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے والے ہیں۔ تو اگر ان کی خواہش ہوتی ہے وہ ہمیں خود ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم یہ ڈونیشن آپ کو دیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ ہمارے جو رضاکار ہیں اور جو چیف آرگنائزر ہیں وہ بھی اس میں دامے دل میں سخن حصہ لیتے ہیں۔ تو ہم یہ اجلاس کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارے بانیان پاکستان ہیں ان کی فکر سے بھی ہم اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، طالب علموں کو بھی اور عوام الناس کو بھی۔ اور یہ سلسلہ ہم اس حوالے سے بھی کرتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں انہیں ترغیب ہو کہ وہ بھی اس قسم کے کام کریں۔ اور میں یہ چاہوں گا جو ہمارے بہت سارے جو پارلیمنٹ ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سرکار کے فنڈز کی طرف توجہ نہ کریں، اپنی جیبوں میں بھی ہاتھ ڈالیں اور ہر تحصیل، ہر ڈسٹرکٹ اور ہر ٹاؤن میں اس قسم کے اجتماعات کریں جس سے ملک سے غربت کو ختم کیا جائے۔ تو یہ اس حوالے سے بھی ہم کرتے ہیں۔ تو آج کیونکہ ہم زیادہ ٹائم نہیں دیں گے اسپیکرز کو، کیونکہ ہم یہ رضائیاں تقسیم کریں گے آپ کو، اور جو معززین آئے ہیں ان سب کا شکریہ۔ اور آخر میں کہوں گا کہ علامہ اقبال نے بہت خوب کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کی بہبود کے لیے کام کیا، اور دوسرے نمبر پر بانیان پاکستان خاص طور پر علامہ اقبال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ انہی کی پیروی میں ایسی فلاحی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے اور یہ روشنی انہی کی دین ہے۔ فرما رہے تھے محترم رانا عبدالباقی صاحب، نہیں اللہ کو اس مومن کی پرواہ، نہیں اللہ کو اس مومن کی پرواہ کہ جس کی روح خوابیدہ ہے اب تک، کہ جس کی روح خوابیدہ ہے اب تک۔ میرا دل کیا لگے مکتب میں ہمدم، میرا دل کیا لگے مکتب میں ہمدم، نہ ہو ایک بھی جواں بیدار جب تک۔ اظہار خیال کے لیے دعوت دیتی ہوں پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد، صدر انجمن فیض الاسلام، سر تشریف لائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر معزز ایوب صاحب، جناب ملک خان صاحب، جناب رانا عبدالباقی صاحب، ان کے نام سے آج کی محفل سجی ہے، اور باقی ہمارے دوست ہیں، یہ ڈاکٹر صباح سے کو خوشی ہوئی ہے ماشاء اللہ، ہمارے کئی ٹی وی پروگراموں میں یہ آتی نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو بہت خوشی۔ تمام خواتین حضرات، طلباء طالبات، سب کو سلام۔
हमें बहुत खुशी हुई जब बाकी साहब क्योंकि अरसे रात से इधर फैज़ इस्लाम में ये फंक्शन करते हैं, तो हमारा तावन से हमेशा जारी रहा है और रहेगा। और इनकी सर्विसेज को मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि ये बड़ी मेहनत के साथ ये रज़ाइयों का तोहफा हर साल देते हैं गरीबों में, यतीमों में, और जो गरीब लोग हैं और बेवाएँ हैं उनको अल्लाह ताला इनकी सेहत में, उम्र में और सेहत में इजाफा में मेरी इसके लिए दुआ है। बाकी अंजुमन फैज़ इस्लाम के बारे में क्योंकि मैंने 2-4 मिनट में बात करनी क्योंकि ज़्यादा तो आप ही के लिए है। ये अंजुमन फैज़ इस्लाम 1943 में कायद-ए-आज़म के ही वहाँ पर कायम की गई, और जब बंगाल में एपिडेमिक हुआ तो उनकी मतलब हज़ारों बच्चे यतीम हो गए, और 30 बच्चे कायद-ए-आज़म ने यहाँ के जो सदर मुस्लिम लीग थे और सेक्रेटरी उनको कहा कि आप इधर एक यतीम खाना खोलें और उन बच्चों पर, तो ये फिर 43 में ये इदारा कायम किया, और 44 में कायद-ए-आज़म इस यतीम बच्चों की ख्वाहिश वो चाह रहे थे कि मुलाकात करें, तो कायद-ए-आज़म 44 में यहाँ आए और यतीम बच्चों से मुलाकात की। ये कायद-ए-आज़म की लव है फॉर यतीम और गरीब बच्चों की। तो बाकी साहब ने अपने इकबाल और कायद-ए-आज़म हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बिल्कुल अच्छी बातें की हैं, और यही एक हमारे ज़िंदगी की मंबा है कि हर चीज़ का हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो हमारे नबी पाक रहमतुल आलमीन ही, और सारे उनसे इंस्पायर होते हैं, और वो हर दौर में जो है लोग उनसे इंस्पायर होते रहे, और उनकी इंस्पिरेशन की वजह से दुनिया में ये जो नेकियां फैली हैं इसको नूर के नाम से हम याद करते हैं, रोशनी के नाम से याद करते हैं। तो हमें जितना भी अल्लाह ताला तौफीक दे उतना ही करें। यहाँ भी हमारे पास जो अंजुमन फैज़ इस्लाम है इस वक्त काफ़ी बहुत बड़ा इदारा बन चुका है। 6 हमारे कैंपस है, फैज़ाबाद ये मरकज़ है हमारा, ट्रक बाज़ार में है, और मंदरा में 200 कनाल पर मुहित हमारे हैं, और इसी तरह 2 सेंटर कलर सीधा में है, और एक कैंपस जो है हमारा पूजा खान में। तो हमारे पास 1000 के करीब बच्चे हैं जो यतीम और गरीब बच्चे हैं, जिनको हम यहाँ पर वो हमारे पास होते हैं। उनकी तालीम तरबियत पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक उनको हम देते हैं, और तो वो इस तरह ये हमारा, और इस फैज़ाबाद में इस वक्त जो हमारा कैंपस है इसमें तकरीबन 450 बच्चे हैं इस वक्त मौजूद हैं, जिनका खाना पीना और उनकी तालीम, दीनी तालीम की सारी हमारे ज़िम्मे है। ये दूसरा, ये हमारा इदारा कोई सरकारी इदारा नहीं है, ये प्राइवेट है, और लोगों के तावन से ये चल रहा है, और उन दोनों को अल्लाह ताला खुश रखे, उनके माल में इज़्ज़त में बरकत फरमाए। तो बाकी अब तहरीक पाकिस्तान के बारे में 1-2 बातें मैं कहूँ। ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है, और इस नेमत को हमें जितनी कदर करें उतना ही बेहतर। क्यों? अगर कायद-ए-आज़म और इकबाल ना होते तो ये मुल्क ना बनता और हिंदू के गुलाम होते। तो ये उन्हीं की कंट्रीब्यूशन है। इकबाल का कलाम ने हमें यूनिफाई किया है, और कायद-ए-आज़म की जो बसीरत है उसने मुल्क को बनाया, और जो बड़े बड़े वायसराय थे डायलॉग के जरिए, इलेक्शन के जरिए 46 इलेक्शन है, और फिर अंग्रेज के साथ और कांग्रेस लीडरों के साथ जो डायलॉग है, बड़े बड़े हमारे मुसलमान लीडर्स फेल हो जाते हैं। आज वो लीडर्स नहीं है कि टेबल पर बात कर सकते, बात करने का अंदाज ही हमारे लीडरों को नहीं आता है, वर्ल्ड लीडरों से बात करते हैं। मैं एक बात आपको बताता हूँ कि उसी पर मैं ख़त्म करूँगा। कायद-ए-आज़म चूँकि मेरा फील्ड है, 47 में माउंट बेटन जो है उसने मार्च 47 में 23 मार्च 47 को ज्वाइन किया, और वेवल था, लॉर्ड वेवल, उसको हटाया गया। कांग्रेस लीडरों की कोशिशों की वजह से माउंट बेटन आया कि उनकी बात को वो मुल्क को तकसीम नहीं होने देगा। लेकिन कायद-ए-आज़म के साथ जब उसकी मुलाकात होती है, और वो भी मुलाकात जो है अगरचे वो 23 मार्च को आया, कायद-ए-आज़म से उनको ब्रीफ किया गया था इंग्लैंड से
کہ جب قائد اعظم کو نہ ملا، جناح بڑا خطرناک آدمی ہے کہ جب وہ ایسی بات کرتا ہے آپ وہ جواب دیں گے جو وہ چاہتا ہے، اور آپ کو وہ فوری طور پر پاکستان کے لیے فائل کرے گا، آپ اسے فوری ملاقات نہ کریں. اس لیے 5 اپریل کو پہلی ملاقات ماؤنٹ بیٹن کی قائد اعظم سے ہوئی اور اسی میں قائد اعظم نے ان کو راپورٹ کرا. اور اس سے پہلے 35 لیڈروں کو وہ مل چکا تھا انکلوڈنگ گاندھی اور نہرو، اور انہوں نے بریفنگ دی ان کو. میں نے برٹش لائبریری میں اس کے ایک صفحے کا 2 صفحے ہاؤ ٹو ٹیکل جناح، وہ ڈاکومنٹ میں نے دیکھا کہ جناح کو ٹیکل کیسے کرے وائس کئی سوال پوچھے. اس کے باوجود جب ملاقات ہوتی ہے تو 2 سوال پہ ناک آؤٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا مسٹر جناح، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ جو ہندوستان ہے اس کو ہندو جو ہے ایک مدر گو ماتا سمجھتے ہیں، آپ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ قائد اعظم نے کہا مائی لارڈ، جب 1932 میں برما انڈیا کا حصہ تھا اس کو کاٹ کے علیحدہ کیا گیا، کیا وہ مدر کاؤ کے ٹکڑے نہیں ہوئے اس وقت؟ ماؤنٹ بیٹن نے کہا اس کو میرے پاس جواب نہیں ہے، خاموش رہا. دوسرا پھر انہوں نے پوچھا سوال کہ ٹھیک ہے پاکستان بن جائے گا انڈیا، لیکن کافی چیزیں ہمارے جو ہیں وہ مماثلت رکھتی ہے، اگرچہ یہ اسلامی کلچر ہے، مسلم کلچر ہے، وہ ہندو کلچر ہے میجورٹی، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ملتی جلتی ہیں. Can you name any 2 countries in the world where there are lot of similarities in the cultural sense but still they are different countries? یعنی دنیا میں بات کیسے 2 ملک کا بتا سکتے ہیں جن میں کلچر تھوڑی سی سملیرٹی بھی ہے لیکن پھر بھی علیحدہ ہے. قائد اعظم نے کہا کہ مائی لارڈ آئی کین نیم مینی کنٹریز، کئی کنٹری میں بتا سکتا ہوں. اور پھر قائد اعظم کا انداز تھا سوال کا جواب پھر سوال یہ پوچھنا کہتا ہے ماؤنٹ بیٹن کو کہا کہ واٹ ڈو یو تھنک آف کینیڈا اینڈ یو ایس اے، اور اس پر بھی ماؤنٹ بیٹن جواب نہیں دے سکا. تو اس طرح ماؤنٹ بیٹن کو اور بھی میٹنگز میں قائد اعظم نے قائل کیا کہ پاکستان یہ بنانا ہے. تو یہ ہمیں ان لیڈروں کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے لیڈران جو ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں، حضور پاک پہ سب سے پہلے، پھر اس کے بعد یہ ہمارے جو لیڈرز ہیں، اور چل کر اس ملک اور قوم کو عظیم بنائیں. اور اسی طرح باقی صاحب اور ہم لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں بچوں کے لیے، ٹیموں کے لیے، اسی طرح یہ لیڈر بھی اللہ کرے کے کام کریں. اور اس کے ساتھ ہی میں شکریہ کے ساتھ آپ باقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں بولنے کا. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد ہمارے یہاں جو کمی سب سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے وہ ایسے لیڈروں کی، ایسے سربراہوں کی کمی محسوس کی جا رہی ہے جو کہ دنیا کے لیڈرز کے ساتھ بات کر سکیں اور جو ایسی قابلیت رکھتے ہوں. یہ کمی محسوس ہو رہی ہے. جیسے کہ تحریک پاکستان کے لیڈروں میں قائد اعظم کا نام نمایاں ہے، جنہوں نے اس وقت برصغیر کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے لیے علیحدہ وطن حاصل کیا اور دنیا کے لیڈرز کے کو للکار کے ان سے اپنی بات منوائی. ان خیالات کا اظہار کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد، صدر انجمن فیض الاسلام، جو کہ آج کے دور کے بہترین تاریخ دانوں میں جن کا شمار ہوتا ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. گر ماتھے پہ سجدے کا نشان ہوگا، گر ماتھے پہ سجدے کا نشان ہوگا تو کیا ہوگا؟ کوئی ایسا سجدہ کر زمین پر جس کا نشان رہے، کوئی ایسا سجدہ کر زمین پر جس کا نشان رہے. اظہار خیال کے لیے صدر مجلس جناب ڈاکٹر مظہر قیوم، چیئرمین تحریک ہدیہ قرنطینیہ پاکستان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حاضرین کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مہمان خصوصی جناب ملک حبیب خان صاحب،
यहाँ के सदर जनाब डॉक्टर रियाज साहब और दीगर काबरीन हाज़रीन मजलिस, मैं सबसे पहले तो राना अब्दुल बाकी और उनके साथियों को सलाम पेश करता हूँ उनकी इस काविश जो कि वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए करते रहते हैं। ना इकबाल फोरम राना साहब काफ़ी तफसील से बता चुके हैं कि जैसे नाम से जाहिर है कि इकबाल डॉक्टर अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार और कारनामों को उजागर करने के लिए बनाया गया और उसके साथ साथ ये फलाही काम किए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का नज़रिया पेश किया, यानी बरे सगीर में मुसलमानों के लिए अलग ममलिकत बनाने का ख्याल पेश किया और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस ख्याल को आगे बढ़ाते हुए अमली तौर पर इसको काम करने के लिए जद्दोजहद की और आपके लिए ये मुल्क कायम हो गया। ये तो सियासी जद्दोजहद थी। इकबाल का जो उनको हम एक मुफक्किर के तौर पे, एक दानिश्वर के तौर पे भी जानते हैं, उसमें उनके इस्लाम के हवाले से, कुरान के हवाले से बहुत से अशार हैं, लेकिन जो फ़िक्र उनकी सबसे ज़्यादा मशहूर है और उस हवाले से जो शेर सबसे ज़्यादा मशहूर है वो कुछ यूँ है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अब इस खुदी की तफसील बताने के लिए, इसका मतलब बताने के लिए मुख्तलिफ दानिश्वरों ने मुख्तलिफ इसको पेश किया है। किसी ने रूह से तशरीह दी है, किसी ने और चीज़ों से। मेरे अपने ख्याल में अल्लामा जब ये ख्याल पेश करते हैं कि अपनी खुदी को इतना बुलंद करो कि अल्लाह ताला भी तुम्हारी जो तुम करना चाहते हो उसमें तुम्हारी मदद करे, मैं समझता हूँ इससे मुराद उनकी इंसान की खुददारी, खुद एतमादी और अपने अमल पे, अपने इरादों पर यकीन और उन पे मेहनत है। आज की इस महफिल में मुझे मालूम है कि कुछ लोग, कुछ तुलबा, कुछ साथी ऐसे भी हैं जो कि जिस्मानी तौर पे कुछ चीज़ों से महरूम हैं। इसको आप महरूमी ना बनाएं, बल्कि जैसे इकबाल ने कहा, आप अपनी खुदी को बुलंद करें। अल्लाह ताला ने आपको जिन सलाहियतों से बख्शा है उनको उजागर करें, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें और कोई वजह नहीं कि आप माशरे में तरक्की कर सकें। अभी आपने देखा कुछ अर्सा पहले ओलंपिक्स हुए, तो उसमें जो नॉर्मल लोगों के मुकाबले थे, पाकिस्तान उसमें कोई गोल्ड मेडल नहीं जीत सका। लेकिन साथ आपने सुना होगा पैरा ओलंपिक्स होते हैं, उसमें वो लोग हिस्सा लेते हैं जो जिस्मानी तौर पर किसी माजूरी का शिकार होते हैं। पाकिस्तान उसमें 2 गोल्ड मेडल भी जीत गया। यानी हमारे उन साथियों ने जिनको किसी न किसी माजूरी का सामना था, जब वो खुद एतमादी से आगे आए तो वो दूसरे लोगों से भी आगे निकल गए। तो मेरा आप लोगों को भी यही मशवरा है कि आपको अल्लाह ताला ने जिन सलाहियतों से नवाजा है उनके ऊपर मेहनत करें, उनको ज़्यादा आगे लेके जाएं और आज यहाँ से अज़्म करके जाएं कि आपने दूसरों का दस्ते नगर नहीं बनना है, दूसरों के साथ ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजारनी है कि आप उनके दस्ते नगर हों, बल्कि आपने खुद एतमादी के साथ जो सलाहियतें मौजूद हैं उनको उजागर करना है और उनके तहत उनके मेहनत मजदूरी करके अपनी उन सलाहियतों को आगे ला करके अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मैं इसके साथ अपनी गुज़ारिशात ख़त्म करूँगा और एक बार फिर जनाब राना बाकी साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि वो इस कार्य खैर में खुद हिस्सा लेते हैं और अपने साथियों को भी मौका देते हैं कि वो ये काम कर सकें। बहुत शुक्रिया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ نے جو صلاحیتیں آپ کو ودیعت کی ہیں، کچھ نہ کچھ اگر جسمانی کمی ہے بھی تو اس کو بھول جائیے اور ان صلاحیتوں کو کام میں لائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں اور دنیا کو حیران کر دیں۔ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شریف۔ یہ خطاب کر رہے تھے محترم ڈاکٹر مظہر قیوم صاحب۔ خواتین و حضرات، ہر محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی موجودگی کسی بھی محفل کو معتبر بنا دیتی ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت آج ہمارے درمیان بھی موجود ہے جو آج کی تقریب کے صدر مجلس بھی ہیں۔ اظہار خیال کے لیے آج کی محفل کے مہمان خصوصی جناب ملک حبیب خان، سابق انسپکٹر جنرل پولیس وفاقی وزیر داخلہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ملک حبیب خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے رانا باقی صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اقبال جناح فورم پر جو ایک فلاحی سلسلہ شروع کیا ہے وہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر ریاض صاحب اور ڈاکٹر مظہر قیوم صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر عتیقہ صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی اس محفل میں موجود ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ جیسے طلباء اور طالبات جو ہیں یہاں موجود ہیں، اور یہ جو فورم ہے جس کا نام جناب اقبال ساؤتھ ایشین پرس فورم ہے، اس میں جو ایک فلاحی ریاست کا ایک کانسیپٹ تھا اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ جب جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان جب ہم نے آزادی لی انگریزوں سے، تو اس سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان ہندوستان میں ہندو اور مسلمان جو ہیں ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، ان کا مذہب وہ بالکل متضاد ہے، اور ان کا مل کے رہنا مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو یہ جب فیصلہ ہوا، اس کا جو وین اور جو کانسیپٹ تھا وہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے دیا، اور یہ 1940 میں لاہور میں قرارداد پاس ہوئی کہ جب ہمیں آزادی ملے گی تو اس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست قائم ہوگی جس کا نام پاکستان ہوگا، اور یہ ان کا وین تھا اور ان کا کانسیپٹ تھا، اور جس کا عملی جو
پروسیس تھا جہاں وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو تکمیل کیا، اس کو مکمل کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، میں یہاں پر مختصر بات کروں گا کہ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگ ہے، جو گائیڈ لائن ہے، جو اسلام سے ہمیں ملی ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہیومینٹی ہے، انسانیت جو ہے، انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ سب سے اوپر ہے۔ اور یہ فلاحی ریاست کا جو کانسیپٹ ہے یہ مدینہ ریاست سے شروع ہوا ہے، اور پرافٹ محمد کی وہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ چونکہ اس وقت کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں جو ان کو ہجرت کرنی پڑی، اور جب ان کا نبوت ان پر نازل ہوئی تو 40 سال کی عمر میں، اور جب انہوں نے اس کا اعلان کیا تو ان کی بہت مخالفت ہوئی، لیکن اس وقت ظلم کی انتہا ہو چکی تھی۔ بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ زندہ درگور کی جاتی تھیں، تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو جو پیغام ملا، وہ قرآن جو ہماری ایک گائیڈ لائن ہے وہ ان پر نازل ہوئی۔ تو اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں اور اس کو دیکھیں تو اس میں صرف ایک چیز نظر آتی ہے کہ انسانوں کی خدمت کرنا، انسانیت جو ہے سب سے اوپر ہے، اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں۔ آپ کے جو فرائض ہیں، جو 5 وقت نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب اپنی جگہ پر یہ ہمارے فرائض جو ہیں اللہ کے اور ہمارے درمیان ہے، لیکن جو آپ کے فرائض انسانوں کے ساتھ ہیں ان کی اہمیت اس سے بہت اوپر ہے۔ اور اسی کانسیپٹ پر جو ہے پاکستان جو ہے بنا ہے، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان جس مشن اور جس مقصد کے لیے بنا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا اور نہ ہو سکتا۔ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح ان کو صرف 1 سال کا موقع ملا، اور اس کے بعد کئی حکومتیں آئی ہیں، اور جو بھی حکومت آتی ہے وہ ایک سلوگن ریز کرتی ہے جس میں عوام کو جو ہے ایک میسیج دیا جاتا ہے، کوئی کپڑا مکان روٹی کا دیا جاتا ہے، کوئی انصاف کا دیا جاتا ہے، اور ان کو ایکسپلائٹ کر کے وہ پاور میں آ جاتے ہیں۔ اور ایوری کمنگ ڈے جو بھی گورنمنٹ آئی ہے ان کے جو الفاظ ہیں، ان کے ایکشن ہیں، ان میں تضاد رہا ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے کہ اس میں ہم سب کا رول ہے، اس میں بھی شامل ہوں۔ آج سے 40 سال پہلے رشوت کو برا سمجھا جاتا تھا، اور آج رشوت کو جو ہے
वो अच्छा समझा जाता है, जो लोग रिश्वत देते हैं, जो करप्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो सफ़र कर रही है, उसको अच्छा समझा जाता है, बुराई को जो है अच्छाई में। तो ये हमारी सोसाइटी में जो डीजनरेशन हुई है, इसमें सबका रोल है। इसमें हमारे सियासतदानों का रोल है, हमारी सोसाइटी का रोल है, हमारे जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी रोल है। और हम जब भी पावर में आते हैं तो हम हमेशा जो जाने वाली हुकूमत है उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, और वो इल्ज़ाम ख़त्म नहीं होता जब तक अपनी हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाती। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी टाइम हैज़ कम कि हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और मेरा ईमान है कि जब देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे, जब आपने एक फैसला कर लिया होता है। मैं अभी यहाँ कायद आज़म की एक मिसाल देता हूँ। उन्होंने एक ओकेजन पर ये कहा कि मैं कहते यू ट्राई टू फाइंड व्हाट प्लीज पीपल, यानी आप देखते हैं कि लोगों को क्या चीज़ पसंद है, एंड देन यू एक्ट, फिर उसके मुताबिक आप करते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि मैं पहले डिसाइड करता हूँ कि व्हाट इज़ राइट, कि क्या ठीक है, एंड देन आई डू इट। तो जब मैं वो काम करता हूँ तो फिर मेरी दुश्मनी मुखालफत ख़त्म हो जाती है और सारे लोग मेरे पास आ जाते हैं। इसको लीडरशिप कहते हैं। ये लीडरशिप नहीं होती कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप वो फैसला करें जो लोगों को अपीस करने के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए हो। तो हमें ये एक चीज़ सिखाई गई है जो मेरी ट्रेनिंग में है, जब हमने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की तो हमें ये बताया गया कि मुल्की मफाद जो है वो ज़ाती मफाद से ऊपर होता है। और इसलिए आप देखते हैं कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, जिस तरीके से उन्होंने ये जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ कई सालों से, और इसमें कामयाबी हासिल की है और दुनिया हैरान है इस पर। और आपको शायद इसका अंदाजा नहीं है कि कितनी इसमें ताकतें जो है वो इस दहशतगर्दी में हिस्सा ले रही थी, इन्वॉल्व थी। इंडिया तो अपनी जगह पर है, वो तो हमारा पक्का दुश्मन है। और अफगानिस्तान में जो बाकी बड़ी बड़ी पावरफुल फोर्सेस आई हैं और 20 साल यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अल्लाह के फजल से हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, हमारी जो पुलिस सर्विस है, पुलिस के जो जवान हैं, उन्होंने अपनी जानें दे के, शहादत उनकी कुर्बानियाँ दे के अपनी फैमिली की, इस मुल्क को जो है वो प्रोटेक्ट किया है। तो हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, हमारे मुल्क में बड़ी लीडरशिप है। और मैं समझता हूँ कि अभी वो वक्त आ गया है कि हमें ये जो फर्क एक अमीर तबके का और 22 करोड़ जो है जो गरीब तबका है, कमज़ोर तबका है और एक पावरफुल तबका है, इसमें ये फर्क जो है ख़त्म होना चाहिए और ये ख़त्म होगा इंशाल्लाह। ये हमारी पूरी तवज्जो होगी कि ये ख़त्म होना चाहिए। एक तबके की मनाफी कहते ये अल्लाह का भी एक कानून है
کہ ایک چیز جو ہے جب وہ ایک ہائٹ پر چلی جاتی ہے تو پھر اس کا ڈاؤن فال بھی ہوتا ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ ابھی ہم وہ اسٹیج آ گئی ہے کہ ایک فیصلہ کریں گے کہ ہم اس ملک میں انصاف دیں. جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا، جس ریاست میں انصاف نہیں ہوتا، وہ ریاست قائم نہیں رہ سکتی. اور پاکستان قائم رہے گا اس لیے کہ یہ اللہ کے نام پر بنایا اور رمضان شریف میں یہ بنایا. جو ملک اللہ کے نام پر بنتا ہے وہ قائم رہتا ہے. اور اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں جو اس ملک میں کام کرنا چاہتے ہیں. اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے وقت میں سامنے آئیں گے اور اس ملک کو درست کریں گے. میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی ہیں کہ یہ جو فلائی سلسلہ چلا ہے، جو کہ ایک سوسائٹی میں ہمارے ایسے آرگنائزیشن جو باقی صاحب نے جیسے بنائی ہے، اس قسم کی اور بھی فلاح و بہبود کے لیے بننی چاہیے. لیکن ریاست کا جو ذمہ داری ہوتی ہے، بیسک فنڈامنٹل ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے کہ وہ ہر سٹیزن کو، ہر شہری کو ان کی جو بیسک ضروریات ہیں وہ ان کی پوری کریں. یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے، آپ اگر ویسٹ میں جائیں، مغرب میں جائیں تو وہ وہاں پر موجود ہے. یہ اسلام کا بیسک پرنسپل ہے. آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ کی مثال میں 2.5 سال میں انہوں نے دنیا میں ایک نظام قائم کیا، انصاف کا نظام قائم کیا. اور ان کی امپائر کہاں سے کہاں پہنچی ہے، وہ کیوں پہنچی ہے؟ اس لیے کہ ان کی گورننس جو تھی، رول آف لا. رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کی حکمرانی. جب کوئی قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو قانون سے بالا تک کوئی نہیں ہوتا. جب وہ آ جاتی ہے تو پھر، اور اس کے ساتھ رول آف لا کے ساتھ جب آپ انسانوں کے لیے کہتے ہیں ایکویلٹی is a fundamental right of every human being. In every state, یہ basic fundamental right ہوتا ہے. اور یہ ہمیں دینا پڑے گا اگر ہم نے دنیا کی قوم میں اپنا نام پیدا کرنا ہے. تو یہ ہمیں جو بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ ہمیں دینا پڑے گا. اور only then we can، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک صحیح اسلامک ملک میں رہتے ہیں جہاں ایک انصاف کا نظام قائم ہو چکا ہے. یہ جو ہمارے کہتے ہیں ورڈز اینڈ ایکشن، ہمارے جو الفاظ اور جو ہمارے عمل ہیں ان میں تضاد ہے. یہ تضاد ختم ہونا چاہیے. یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو، اپنے سٹیزنز کے ساتھ انصاف کرنا ہے. اور انصاف صرف الفاظ سے نہیں ہوتا، ایکشن سے ہوتا ہے. سو وی ول ہیو ٹو چینج. ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. میرا مطلب لیڈرشپ ہے. اور یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر، جو ریاست ہوتی ہے اس کے ستون ہوتے ہیں. ایک جو ہمارا اس وقت نظام چل رہا ہے اس میں آپ کی پارلیمنٹ ہے، آپ کی ایگزیکٹو ہے، ایگزیکٹو میں جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے جو قانون پاس کرتی ہے، اور جوڈیشری ہوتی ہے وہ بھی ایک پلر ہے. یہ 3 مین پلر ہیں. اور اس وقت میڈیا جو ہے
वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मीडिया भी एक पिलर है और फिर एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि हमारी जो स्टेट है ये सिक्योरिटी स्टेट है और उस पर पूरी दुनिया का फोकस है, उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि सब बैठ के देखें कि हमारे निज़ाम में कहाँ क्या खामी है, उस खामी को दूर करें ताकि लोगों को इंसाफ मिले और आप जैसे तलबा और तालबात जो हैं पूरे पाकिस्तान में मौजूद है उनको उनका हक मिले। और इस किस्म के अदारे जो हैं हम आवाम में भी हमें नज़र आए और हुकूमत की तरफ से भी हमें नज़र आए तो तब हमारी बेहतरी हो सकती है। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको बाकी आपको फिर मुबारकबाद देता हूँ और आपको मैं गुड विशेज़ और आप दीजिए कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप पढ़ें लिखें और आप भी सोसाइटी का एक अच्छा हिस्सा बने। थैंक यू। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। परवरदिगार हम सब के हाल पे रहम करम और फज़ल फरमा। परवरदिगार हम सब के लर्ज़िशों को ख़ताओं को माफ़ फरमा। परवरदिगार हमें अपने परवरदिगार हम आपसे मदद मांगते हैं और परवरदिगार हमारी आप मदद फरमाइए। परवरदिगार जितने भी लोग गरीब यहाँ पे मौजूद हैं परवरदिगार सबको और अपने घर से नवाजिए और परवरदिगार हमें उनकी सच्चे दिल से अच्छे तरीके से खिदमत करने की तौफीक अता फरमाइए। परवरदिगार जिन लोगों ने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया उन सब के घरों में बरकतें रहमतें अता फरमाओ। आप परवरदिगार कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जोर और जितने भी लोग जो तहरीक पाकिस्तान में शामिल है तमाम की दर्जात को बुलंदी अता फरमा। परवरदिगार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के दर्जात को बुलंदी अता फरमा। परवरदिगार हाज़रीन मजलिस में से जिस किसी का इस दुनिया से चला गया परवरदिगार सबकी मग़फ़िरत और बख्शिश अता फरमा। परवरदिगार आपने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। परवरदिगार हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमारी लर्ज़िशों को ख़ताओं को माफ़ फरमा और हमें अपने ही घर से नवाजने की तौफीक अता फरमा। हम सब के हाथ पे करम और फज़ल फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँच गया है और यहाँ पर मेरे साथ जिन्ना इकबाल एजुकेशन सिस्टम स्कूल के असातिज़ा और मैं मिलकर यहाँ पर तक़सीम का जो है वो आगाज़ शुरू करते हैं। ये हमारा पहला सर्दियों का जो है पहला इवेंट है और इसके बाद अगले इतवार को 28 तारीख को हमारा दूसरा जो है वो जब चला जाएगा डोनेशन, जिसमें मेहनत कश सफ़ेद पोश ख़वातीन जो हैं वो शामिल की जाएंगी। आज हमारे पास ज़हीन तलबा भी आए हुए हैं स्कूल्स के, जिनको हम उनकी मेहनत कोशिश और आगे बढ़ने की लगन को बढ़ाने के लिए आज इनामात दे रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट जो है वो कमज़ोर नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर कोई ना कोई सलाहियत रखी है। अपनी उन सलाहियतों को पहचाने और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जैसे इकबाल ने कहा, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हम अपने असातिज़ा के बेशुक्रगुज़ार हैं कि आज वो तशरीफ़ लाए और हमारे साथ शामिल होकर सारे खैर में हिस्सा लेंगे। इस साल भी बड़ी कामयाबी से आपने ये प्रोग्राम का इनेकाद भी किया और माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे क्राउड भी देखा हमने और बड़े लोगों को आपने मुस्तकीन लोगों को लिहाफ़ों की जो तकसीम थी वो उसको यकीनी बनाया। तो कुछ बताइए प्लीज़। दरअसल हम ये चाहते हैं कि जो तलबा ख़ास तौर पे अपना समाज से महरूम, बिनाई से महरूम स्पेशल चिल्ड्रन जो काफ़ी तादाद में यहाँ आए हैं, जिन्हें जो कंट्रोलर स्पेशल कॉलेजेस और स्कूल्स हैं उन्होंने नॉमिनेट किया था, हम चाहते हैं उनमें जज्बा जो है एजुकेशन के ज़रिए आगे बढ़ने का वो मिलता रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोटा भी रखा है डिसेबल्ड के लिए, तो वो पढ़ोगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। इसी तरह ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को भी हमने बुलाया है जो अच्छे मार्क्स लेके पास हो रहे हैं, ताकि वो भी इनकरेज हों और वो भी आगे सर्विसेज में जाएं,
या अपने कारोबार में जाएं, तो उस लिहाज से हम चाहते हैं कि ये जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं इनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो पुअर स्टूडेंट्स भी आए थे ताकि वो भी आगे बढ़ें और उनमें भी हिम्मत पैदा हो और आगे सर्विसेज में भी जाएं। तो जो गैप पैदा हुआ है कि एक तरफ जो हैव्स हैं, जो बड़े बड़े हैं, वो सारी मंजिलों पे काबिज़ हैं, सारी अच्छी पोस्टों पे काबिज़ हैं, और जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या नीचे वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम उन्हें इनकरेज करना चाहते हैं और इसी हवाले से हम अच्छे लोगों को बुलाते हैं कि वो उन्हें अपडेट करें और उनको आगे बढ़ने का हौसला पैदा हो।